नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हूँ अगस्ट मास 12 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकाइबा आज दिन राज्य और देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ करी अछंती तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक एवं शेयर करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे आपण केउ जिल्लारू भिडियोटी को देखुचंती जणंतु, जहा फଳରେ प्रत्येक दिन एपुरी नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आज प्रथम खबर एलपीजी बुकिंग को नहीं सरकार देले बड़ अपडेट। चिंता रे ग्राहक बंद हेबो सब्सिडी युक्त गैस सिलेंडर। जदि आपण पाखरे इंडियन एचपी किंबा भारत गैस कनेक्शन रही तेबे आपण एपर्यंत निजर आधार केवाईसी पूर्ण करना तेबे यही खबर आपण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। गैस एजेंसी गुड़िक पक्षर केवाईसी प्रक्रिया को बाध्यतामूलक करा जाउछि। समय सीमा मध्य केवाईसी न कले आपणकर गैस सब्सिडी अटकी जाइपारे किंबा कनेक्शन उपरे प्रभाव पड़ी थाए। एथिपाई व्यस्त हेबार कौनसी आवश्यक नहीं। केवाईसी न कले आपणकर गैस कनेक्शन संपूर्ण भाव बातिल हेबो नहीं। तेबे निर्धारित समय सीमा मध्य यह पूर्ण न कले आपणक कनेक्शन को किछि समय पई अस्थायी भावे निलंबित करा जाई पारे। केवाईसी न हेबा द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अधीन रे मिलुथिबा 300 टंका सब्सिडी अटकी जाई पारे। सेहि परि साधारण ग्राहक मानकु सब्सिडी मूल्य परिवर्ते अधिक दर रे कमर्शियल रेट रे गैस सिलेंडर किणबा को पड़े। एही नियम केवल से ग्राहक मानक पई लागू हेबो जहांकर बायोमेट्रिक केवाईसी एपर्यंत बाकी रहिछि। जो ग्राहक माने पूर्वरु ही निजर बायोमेट्रिक केवाईसी शेष करिसंती सेमानकु पुणी थरे किछि करबार आवश्यकता नाही। परवर्ती खबर पीएम किसान टंका आसिबा पूर्व शीघ्र करंतु एही काम नहले अटकी पारे आपणकर किस्ती खाता को आसिबनी टंका। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अधीन रे देशर कोटी कोटी कृषकों को 6000 टंकार आर्थिक सहायता मिलता है। यह टंका 2000 टंका हिसाब से 3टी किस्ती रे सीधा सड़क कृषकों बैंक खाता को पठा जाउछि। निकट में 23तम किस्ती 20 जून 2026 रे जारी होइतिला। एथिरे प्राय 9.44 कोटी कृषकों खाता को 18,880 कोटी टंका पठा जाइतिला। एबे 24तम किस्ती अगस्त नवेम्बर 2026 मध्य आसबार आशा रही। पीएम किसान योजना रे टंका पाइबा पई केवाईसी करबा बाध्यतामूलक करा जायछि। एथिसह आधार बैंक लिंक निश्चिंत भावे जांच करंतु। सरकार एही नियम लागू करबार उद्देश्य होछि जेपरि टंका प्रकृत योग्य चाषींकर खाता को ही जाई परिबो। एहा छडा पीएम किसान ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in को जाई ओटीपी माध्यम रे निजर एही प्रक्रिया पूर्ण कर परिबे। जमी रेकर्ड एवं फार्मर आईडी मध्य करबा जरूरी। तेणु कृषक माने निजर राजस्व विभाग किंबा पीएम किसान पोर्टाल को जाई निजर जमी संबंधी तथ्य निश्चिंत भावे जांच करनेबा उचित। जो राज्य गुड़िक बाध्यतामूलक सेठाकर कृषक माने निश्चित भावे फार्मर आईडी कराई नेबा उचित। परवर्ती खबर ओडिशा सरकारଙ୍କର कड़ा आईन इंश्योरेंस नथिले जबत हेबो गाड़ी। ओडिशा रे वैध इंश्योरेंस एवं प्रदूषण प्रमाणपत्र पीयूसी नथाई चलाउथिबा गाड़ी विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेबाको परिवहन विभाग चेतावनी देछि। नियम उल्लंघन करुथिबा गाड़ी मालिकଙ୍କ विरुद्ध रे आगको कड़ा पदक्षेप नियाजिबो बोली विभाग कहिछि। परिवहन विभाग कहिछि जे वैध इंश्योरेंस नथिबा चालक कटिबा चालान कटिबा परे मध्य जो गाड़ी गुड़िकर इंश्योरेंस करा जाय नाही सेही गाड़ी को जबत करा जिवो। सेही परि सेही गाड़ी रो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बातिल करा जाय पारे एवं एथि सहित एभली गाड़ी को पेट्रोल पंप रे पेट्रोल और डीजल मध्य दिया जिवो नाही बोली कर्तृपक्ष निर्देश दैछि। सरकारी तथ्य अनुसार ओडिशा रे वर्तमान मोट 1,41,40,951 गाड़ी पंजीकृत होइछि। सेथि मध्यरु मात्र 35,68,318 गाड़ी वैध इंश्योरेंस रही। अन्यपटे राज्य में 65,63,633 गाड़ी वैध इंश्योरेंस नहीं। एते संख्यक गाड़ी इंश्योरेंस नथिबारु कर्तृपक्ष एवं जांच प्रक्रिया को आउरी कड़ा करने को निर्देश देइछन्ति। परवर्ती खबर सुभद्रार पंचम किस्ती टंका केबे आसिबो नोट करंतु तारीख एमाने पाइबे 25,000। राज्य सरकारंकर फ्लैग स्कीम सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारिछि। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछन्ति 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसन्ति महिला। आसंता अगस्त 28 तारिख राखी पूर्णिमा अवसर रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती वितरण को सुचारू रूपे संपन्न करबा उद्देश्य रे उपमुख्यमंत्री अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति समीक्षा बैठक हो सारी। राज्य सरकारंकर फ्लैग स्कीम सुभद्रा योजना रे चतुर्थ किस्ती टंका हिताधिकारी मानकर खाता को आसी सारी। 4टी किस्ती रे मोट 20,000 टंका पाई सारिछन्ति 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। सेही भली चतुर्थ किस्ती पाई नथिबा 1 लाख रु अधिक हिताधिकारी मानकर खाता को वेरिफिकेशन पर गत मे 4 तारिख रे आसीछि सुभद्रा टंका। तेबे एबे पंचम किस्ती को अपेक्षा करिसन्ति महिला। वर्षको 2टी किस्ती रे सुभद्रा टंका पठाउछन्ति राज्य सरकार। गोटे किस्ती महिला दिवस और अन्यटी राखी पूर्णिमा दिन आसुछि। तेबे आसंता राखी पूर्णिमा
ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଖାତାକୁ ଆସିବ। ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଏକାବେଳେ 5ଟି କିସ୍ତିରେ 25,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର। ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍କୁଲ ଯିବେନି କୌଣସି ପିଲା, ସବୁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2026 ମସିହା ପାଇଁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କର ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍କିଡାକା ଭାବୁ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। କେରଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ବୁଧବାର ଅଗଷ୍ଟ 12, 2026 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ଛୁଟି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଛୁଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ଅଂଶ। ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କାର୍କିଡାକା ଭାବୁ ହେଉଛି କେରଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଯାହା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ମନେ ପକାଇବା ଏବଂ ମାଲାୟାଲମ ମାସ କାର୍କିଡାକାମାର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ରୂପେ ସହିତ ଉଚିତ। କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ବୁଧବାରକୁ କାର୍କିଡାକା ଭାବୁରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଛୁଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆଧାର ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପାଇଁ ଘରକୁ ଯିବେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ ନୂଆ ପରିଚୟ ଆଧାର କାର୍ଡ ଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟାକ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଗମରେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ସମବାୟ ସମିତି ବା ସୋସାଇଟିରେ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଓ ରାଜସ୍ୱ ଓ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ତଃମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ କୃଷି, ସମବାୟ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କିପରି ସରଳ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏହି ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହେବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିପାରେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ଜୁଇଁ ଯାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଥିବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ। ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଆସିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲେ ଗାଁ ରାଜନୀତିକୁ ବଳ ମିଳିପାରେ। ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ସାମନା କରିବ, ତେଣୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ 18,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 15,000 ଓ ସହାୟିକାଙ୍କର ଦରମା 12,000 କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଏହି ସୁବିଧା। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗୃହିଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ମହଙ୍ଗା ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗ୍ୟ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସୁବିଧା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୀପାବଳି ଭଳି ବଡ଼ ପର୍ବରେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କର ଘରୋଇ ବଜେଟକୁ ମିଳିପାରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ପରିବାର ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପରିବାରଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଧ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି, ସେମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପରିବାର ନୁହେଁ, ପିଏନ୍ଜି କନେକ୍ସନ ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦୀପାବଳି ଏବଂ ହୋଲି ସମୟରେ ଏହି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ଏଲ୍ପିଜି ରିଫିଲ୍ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଗରିବ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2016 ମସିହାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସବସିଡି ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆବେଦନ ସମୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର। ଏଥିରେ ବିପିଏଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା SCCC ତାଲିକାରେ ନାମ, ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣ, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଭଳି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ।
परवर्ती खबर पिला पढ़े भगवत गीता छात्र छात्री मध्य आध्यात्मिक चेतना वृद्धि प्रयास गीता पाठरे छात्र छात्री प्रतिभा प्रदर्शन छात्र छात्री मध्य भगवत गीता ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना वृद्धि लक्ष्य राज्य में आयोजित होब गीता पाठ प्रतियोगिता और गीता ज्ञान परीक्षा प्रज्ञान मिशन पक्षर आयोजित यह कार्यक्रम राज्य में समस्त जिलार स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय समस्त छात्र छात्री सामिल हो पारे। एने उच्चशिक्षा विभाग पक्षर समस्त विश्वविद्यालय और सरकारी अनुदान प्राप्त कॉलेज को अवगत करा जायछि। भगवत गीतार 6ठ अध्याय आत्म संयम योग को आधार करी गीता पाठ प्रतियोगिता हेब। प्रथम पर्यायर जिला स्तरीय प्रतियोगिता हेब एवं सेठारु विजेता माने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रे भाग नेबे। तेबे जिला स्तरीय प्रतियोगिता रे तारीख संपर्क रे विभागीय पत्र रे कोनोसी सूचना दिया जाय नै। जिला स्तरीय प्रतियोगिता विजेता को नै डिसेंबर 26-27 2026 रे पुरीर बालीघाई स्थित हरिहरानंद गुरुकुलम रे राज्य स्तरीय गीता पाठ प्रतियोगिता आयोजित हेब। परवर्ती खबर एणिकी 24 घंटा एटीएम रु मिलिबो सरकारी राशन जणतु केउठी आरंभ होइछे ए सुविधा केउ माने पाइबे लाभ। आपण कोन सरकारी राशन लाभ नियंती कि आउ एथि पई जदि प्रति मास राशन नेबा पई आपणको लंबा लाइन रे ठियाबा को पडुछि तबे ए खबर आपणको पई जरूरी। जदि आपण छत्तीसगढ़ बासिंदा तबे एणिकी राशन नेबा पई लंबा लाइन रे ठियाबा को पड़बो नाही कारण राशन नेबा प्रक्रिया को सहज करबा पई सरकार नुआ प्रयुक्ति अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुभारंभ करिसंती। सूचना जोग्य जे एही अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम आरंभ करिसंती। एही मेसिन साहाय्य रे एणिकी राशन कार्डधारी को लंबा लाइन ने ठियाबा को पड़बो नाही। राशन कार्डधारी निज सुविधा अनुसार एही मेसिन माध्यम रे चाउल नै परिबे। जदि आपण एही मेसिन व्यवहार करी राशन नेबा को चाहचंती तबे किछि सहज स्टेप अनुसरण करबा को पड़बो। प्रथमे मेसिन स्क्रीन ने आधार नंबर किंबा राशन कार्ड नंबर देबा को पड़बो। या परे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन संपूर्ण करबा को करा पड़बो एवं वेरिफिकेशन सरबा परे निर्धारित परिमाणर चाउल मेसिन नु बाहरिबो। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना को नहीं आसला बड़ खबर। सीएम किसान ऑनलाइन पोर्टाल पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ हो जाइछि। जुलाई 6 2026 ठारू ऑनलाइन पोर्टाल रे पंजीकरण आरंभ हो जाइछि। सीएम किसान अप्लाई करबा पूर्वरु आपन को प्रथमे कृषक ओडिसा रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़बो और एग्री स्टैक रे रजिस्ट्रेशन करबा को पड़बो। एग्री स्टैक रे आपनकर नाम रहिबा दरकार। जदि पट्टारे नाम नहीं एग्री स्टैक रे अप्लाई करि परिबे नहीं। प्रथमे एग्री स्टैक रे आवेदन करंतु तापरे कृषक रजिस्ट्रेशन करंतु तापरे सीएम किसान अप्लाई करंतु। सीएम किसान योजना रे 10 लाख चाषी नाम कटि जाइथिला। जो चाषी मानकर नाम कटि जाइथिला सठिक डॉक्यूमेंट दे नूतन आवेदन करी पंजीकरण करनियंतु नचेत परवर्ती किस्ती आसी न पारे। समस्त क्षुद्र और नाममात्र चाषी निमंते एग्री स्टैक पोर्टाल पंजीकरण बाध्यतामूलक करा जाइछि। वैध राशन कार्ड आधार और बैंक अकाउंट संयोगीकरण एकक मोबाइल नंबर इकेवाईसी निमंते आधार संजोग मोबाइल नंबर ग्रामांचल भित्तिभूमि भूमिहीन कृषि परिवार क्षेत्र में जॉब कार्ड और कृषक ओडिशा पोर्टाल रे नाम पंजीकरण अनिवार्य करा जाइछि। अधिक सूचना पाई कृषि समृद्धि हेल्पलाइन नंबर 155333 रे जोगाजोग करंतु। परवर्ती खबर नुआ ग्रामीण रोजगार योजना रे बड़ झटका। प्रथम मासरे अधा हला रोजगार। नुआ योजना नुआ आशा ग्रामांचलर लोकंकु अधिक दिन रे रोजगार जोगाई देबा लक्ष्य केंद्र सरकार आनिछंती VBG बा विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। जुलाई 1 रु एही नुआ योजना लागू होईछि। हेले योजनार प्रथम पूर्ण मासर तथ्य एबे चिंता बढ़ाइछि कारण रोजगार सृष्टि रे आसीछि प्राय 50% ह्रास। सरकारी तथ्य अनुसार 2026 जुलाई रे नुआ योजना अधीन रे मोट 7 कोटी 67 लाख पर्सन डे रोजगार सृष्टि होईछि। जेतेबेले गत वर्ष समान मासरे एही संख्या थिला 15 कोटी 33 लाख। अर्थात वर्षक मध्य रे रोजगार सृष्टि प्राय 49.94% कमिछि। पर्सन डे अर्थ हेउछि जणे व्यक्ति को गोटे दिन पई मिलिथिबा रोजगार। ग्रामांचल रे योजना अधीन रे केते रोजगार सृष्टि होईछि ताहा मापिबार एक प्रमुख मापदंड। परवर्ती खबर आसुची बड़ बन्या। कालीठू अति प्रबल वर्षा भयंकर रूप नेब महानदी। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती अंचल में घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। यह आसंता 12 तारिख बेलू एक लघुचाप परिणत होबार संभावना रही। यह प्रभाव में क्रमशः वर्षा बढ़िबो। 13 रु 15 जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा हो पारे एभली पूर्वानुमान देखाइछि पाणीपाग विभाग। संभाव्य लघुचाप प्रभाव में लगना वर्षा हो उत्तर ओडिशार विभिन्न नदीर जलस्तर बढ़िबा आशंका रही। विशेषकर महानदीर तल और उपर मुंडरे बेसी वर्षा संभावना रही। पाणीपाग वैज्ञानिक विश्वजित साहूंकर आकलन है संभाव्य लघुचाप प्रभाव में राज्य में एवं वर्षा लगी रहिबो। संभाव्य लघुचाप 14-15 तारिख बेलू उत्तर ओडिशा और यह लगी पश्चिम बंग दे स्थल भाग को प्रवेश करें। यह लघुचापर अधिक घूर्णीभूत हो स्पष्ट चिन्हट वेल मार्कड रूप नहीं पारे।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୋଷେଇ ଘରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଡାଲି ଓ ଖାଇବା ତେଲ ଦାମ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଗତ 5 ମାସ ହେବ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଉପରମୁହାଁ ଦୁଗ୍ଧ ଚିନି ସହ 99% ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଗତ ଫେବୃଆରୀ ପରଠୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଉପଭୋକ୍ତା ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ପ୍ରାଇସ୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ ମୁତାବକ 16 ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଦର ବଢ଼ିଛି। ଡାଲି ଓ ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଚଣା ଡାଲି କିଲୋ ପ୍ରତି 4.65 ଟଙ୍କା, ହରଡ଼ ଡାଲି 5.96 ଟଙ୍କା, ମୁଗ ଡାଲି 4.55 ଟଙ୍କା, ଦୁଗ୍ଧ 3 ଟଙ୍କା, ସୋରିଷ ତେଲ 7.56 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ଚାଉଳ 1 ଟଙ୍କା 75 ପଇସା, ଲୁଣ 85 ପଇସା ଏବଂ 22 ପଇସା ବଢ଼ିଛି। ଚିନି ଦର ବଢ଼ିବା ପଛରେ ଇଥାନଲ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆଖୁ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କାରଣ ରହିଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଚିନି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ଆଖୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ସରକାରୀ ଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକରେ ଗହମର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତା କାରଣରୁ ଏହାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଖରିଫ ଡାଲି ଚାଷ ଏରିଆ 7.7% ନିମ୍ନରେ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାହାକୁ ଓ କେମିତି ମିଳିବ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର। ବାହା ହେଲେ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଦେଶରୁ ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଓ ସମାଜରେ ଭାଇଚାରା ବଢ଼ାଇବା। ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତି ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ। ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏସିର ହୋଇଥିବେ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଣ ଏସି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଓବିସି ବର୍ଗର ହୋଇଥିବେ। ଏହା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ମଧ୍ୟ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବିବାହକୁ ଆଇନଗତ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ବିବାହର ପଞ୍ଜୀକରଣ ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ 1955 କିମ୍ବା ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାରେଜ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ୟୁପିଆଇ ଏକ ଭୂମିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ହାରକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ବଢ଼ୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏହାର ବୃଦ୍ଧି ରଫ୍ତାର କିଛିଟା ଧିମା ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ୟୁପିଆଇ ଉପରେ ଏମଡିଆର ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନେଇଛି ଚାର୍ଜ ଜୋର ଧରିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ଥାତ୍ ଏନପିସିଏଲର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 4 ମାସ ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ୟୁପିଆଇରେ ପ୍ରାୟ 92 ମିଲିୟନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟକ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟରେ 74.5 ବିଲିୟନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 23.5% ଅଧିକ। ହେଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହାର ଥିଲା ପ୍ରାୟ 33.5%, ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଗତିରେ ନରମପଣ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାନ ମସଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଟ ଉପରେ ରୋକ, ଗ୍ରାହକ ବୋହି ପାରନ୍ତି ବୋଝ। ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାନ ମସଲା କିଣୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ FSSAI ପାନ ମସଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଗଷ୍ଟ 10, 2026 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାନ ମସଲାର ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ପଲିଥିନ୍, ପଲିପ୍ରପିଲିନ୍, ପଲିଷ୍ଟର ଏବଂ ପିଭିସି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପଲିମର ଓ କୋ-ପଲିମର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଲାମିନେଟ୍, ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ୍ ଏବଂ ଧାତୁକୃତ ସ୍ତର ସହିତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ନିଷେଧ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାନ ମସଲା ପ୍ୟାକେଜିଂ ପାଇଁ କାଗଜ, ପେପର ବୋର୍ଡ, ସେଲୁଲୋଜ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବୟାନ ପରେ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ବୈଠକ ବସିଲା, ଅର୍ଥ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ମିଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଏହା ବହୁମତ ଆଧାରରେ ହୁଏ। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଦେଖିବ। ସେହିଭଳି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ 24 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ସମୟ ନା 2 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ସମୟ। କ୍ଷମତାରୁ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇ 2 ବର୍ଷ ଲମ୍ବା ଲାଗୁଛି। 24 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିନ 2 ବର୍ଷରେ ତାହା ଆମେ କରିଛୁ। 5 ବର୍ଷରେ ଯାହା କରିବୁ ତାହା ବିରୋଧୀ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏଥିସହ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଶୋକ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2.5 ବର୍ଷ ସରକାର ଏଯାଏଁ
ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୁଧବାର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏଥିସହ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଯାଏ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଥମ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ କୃଷ୍ଣ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥି। ଏହି ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚିତା ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ।